بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتنا سيدنا حبيبنا الشيخ سيدنا محمد بن سلام بن آبائنا خلنا وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين ثم سيدنا محمد بن سلام بن محمد بن علي بن سيدنا عبد سيدنا محمد طويلا فاولاد لي شهد قصه سيدنا الله خالد بن من على شيخ الله بن ابي بكر الدروس وابن سعيد بن قرن يا شيخ بن سالم سيد بن شيخ بن سالم سيدنا علي سالم وسيدنا سيدنا محمد سيدنا الله خالد بن الجميع ثم لا رد بالانفاس والعلم ابراز الحبيب عمر بن رحمه الله وشيخ علي بن طارق قريب نسال الله سبحانه وتعالى ثم رد بالاشهاد في البلاد الحبيب عبد الله بن الحداد اخذ الحداد بن حبشي بن سعد بن احمد بن احمد يعقوب بن احمد بن حبشي وأوصل كلهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن مشاري أولاد إلى المهدي ولا حسن سالم ثم إلى الحبيب شبيب بن مخضر بن شهاب ثم إلى أبي حسين بجاوة ثم إلى أرواح من نظف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهين رياضهم الجنة وينفعنا بصالحهم وأنوارهم وعلم الآخرة ويفتح علينا عليكم فتح العارفين ويقضي حاجاتنا وحاجتكم ويخدم لنا ولكم بالحسن في خيرنا العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسراد إلهام الملائكة المقربين. اللهم أعنا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة على رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وخابه الله تعالى. نوينا كما نوى سلفنا صالحون ولا ما نوى الشيخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وإطاعتنا على ملتهم وعيشنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita dipertemukan kembali di dalam pengajian rutin kita yaitu Rabu malam Kamis. Alhamdulillah, yang mana kita tiap hari ngaji setiap minggunya di dalam masjid. Yang mana satu ulama mengatakan katanya kunna natlubul ilm fil masajid thumma futihatil madaris fadhahabatil barakah wa wudi'atil karasi fadhahabat tawadhu wa wudi'atil syahadah fadhahabal ikhlas. Katanya bagaimana dahulu dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat dan para tabi'in, mereka ketika menuntut ilmu mengkaji kitab itu semua rata-rata di masjid atau di musola. Kemudian bagaimana? Kemudian kunna natlubul ilm fil masajid. Dahulu kita orang belajar di masjid, makmurin masjid. Tsumma futihatil madaris, kemudian madrasah-madrasah, sekolah-sekolah dibuka. Maka bagaimana? Orang semuanya pada kabur dari masjid. Mereka berpindah dari yang tadi belajar di masjid, mereka pindah kepada madrasah-madrasah. Fadhahabatil barakah, maka hilanglah yang namanya keberkahan.
Kenapa? Karena kalau kita ngaji di masjid, makmurin masjid, pahala kita berkali-kali lipat. Yang pertama kita nuntut ilmu, yang kedua kita makmurin masjid, dan yang ketiga kita bisa niat tawaf berniat i'tikaf di dalam masjid. Gitu. Maka dibilang katanya fadhahabatil barakah, hilang keberkahannya. Wa wudi'atil karosi. Dulu kita nuntut ilmu di masjid, itu duduknya begini. Duduknya ibaratnya di bawah, di tikar. Tapi ketika madrasah dibuka, cuma wudi'atil karosi, kemudian ditaruh yang namanya kursi-kursi di madrasah tersebut, di sekolah-sekolah tersebut, fadhahabat tawadhu, maka hilanglah ya yang namanya kerendahan hati. Jadi rendah hati itu hilang. Dengan sebab apa? Dengan sebab para muridnya duduknya di atas kursi. Tsumma wudi'at syahadah fadhahabal ikhlas. Kemudian setelah itu semua ditaruh yang namanya syahadah, ijazah ya, di dalam sekolah nuntut ilmu pakai kursi, kemudian ditaruh yang namanya syahadah ya, ijazah. Dahulu emang para sahabat pada pakai ijazah ketika nuntut ilmu sama Rasulullah? Nggak ada. Tapi apa? Tapi sekarang memang pakai yang namanya ijazah, 1, S2 ila akhirih. Fadhahabatil ikhlas, keikhlasannya hilang. Maka rata-rata orang kesian, mereka menuntut ilmu, tujuan mereka bukan untuk yang namanya mencari ilmu hakikatan ya, bal ba'duhum, bahkan sebagian dari mereka menuntut ilmu cuma mengharapkan ijazah, mengharapkan titel. Titel udah dapat, ilmunya begitu aja, ilmunya nggak dipakai wala diamali. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, Allah masih menjaga kita semua. Allah mengumpulkan kita semua di dalam masjid, di dalam mengkaji ilmu daripada ilmu tasawuf, ilmu yang diwajibkan terhadap seorang muslim untuk mempelajarinya. Karena ilmu fikih, ilmu tauhid, dan yang ketiga ada ilmu tasawuf. Alhamdulillah, yang mana ilmu tasawuf yang sekarang kita baca adalah kitab daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Risalatul Muawanah wal Mu'adharah wal Mu'azarah ila Anqal. Nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain, amin, radhiyallahu ankum. Wal amru thani adamul ihtiras minal muamalat al-fasidah wa tariqul khalas an tajtanibah jami'al buyu' al-fasidah wal makruha wa la tabi' wa la tashtari illa bisighatil sahihah wa la ba'sa bil mu'atah fil muhaggarat wajtanib al-ghish wal kidhib wal halaf ala sil' wa la taqtum aiban fi sil'atik law tala alaihi al-mushtari lam yashtarha bidzalika thaman. Ya, sekarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad masih pembahasan masalah wara', menjaga diri daripada perkara syubhat, lebih-lebih perkara haram. Jadi kemarin Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan tidak ada kemungkinan ya. Maksudnya apa? Tidak menutup kemungkinan orang yang udah Masya Allah, yang taat beribadah, terjerumus daripada suatu hal yang haram. Tidak ada ya, tidak menutup kemungkinan tersebut. Kenapa? Mungkin saja dia amal ibadahnya rajin, amal taatnya bagus, menjaga amal ibadahnya dan segala macam dijaga, tapi dia masih terjerumus kepada suatu hal yang jelek, terjerumus di dalam suatu hal yang haram. Begitu juga daripada perkara syubhat. Kenapa? Kok bisa orang baik ibadahnya rajin, tapi mereka terjerumus daripada perkara-perkara syubhat, terjerumus kepada perkara-perkara haram? Kenapa? Karena kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, mereka terjerumus tersebut karena 3 perkara ini tidak diperhatikan. Apa perkara tersebut? Pembahasan kemarin menjelaskan salah satu hal yang mereka tidak perhatikan adalah kurang teliti. Ya, mereka kurang teliti di dalam mengkonsumsi sesuatu hal atau di dalam yang namanya berbisnis. Karena kenapa? Karena kemarin dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwasanya manusia tersebut terbagi menjadi 3. Terkadang kita mengetahui bahwa dia adalah orang soleh, dia orang baik, pekerjaan dia bagus, harta yang diperoleh itu dari cara yang halal. Maka bagaimana? Kata Imam Haddad, orang yang golongan pertama ini boleh bagi kita untuk menerima hadiah darinya, dan boleh juga bagi kita
untuk berbisnis dengannya. Kenapa? Karena kita udah tahu orang baik, orang soleh, ya, bekerja di dalam suatu hal yang halal, ya, maka boleh bagi kita untuk bermuamalah, berbisnis dengan dia, dan boleh bagi kita menerima hadiahnya. Golongan yang kedua yang kemarin dikatakan, orang yang kita tidak tahu ini orang baik, orang jelek. Maka bagaimana katanya, kata Imam Haddad, min babil wara. Bagaimana ketika kita menerima hadiah darinya, kita tanya dulu, ini harta hadiah yang ente kasih ke ana, ini harta halal atau bukan? Tapi dengan syarat, kata Imam Haddad nanyanya, birifkin, dengan lemah lembut. Dan dengan syarat lagi atau lagi apa? Selama pertanyaan tersebut tidak menyakiti hati dia. Kalau pertanyaannya menyakiti hati, maka jangan ditanya. As-sukut afdal, lebih bagus diam, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan golongan yang ketiga, siapa itu? Orang yang udah ketahuan orang zalim, orang yang udah ketahuan semua hartanya dari suatu hal yang haram. Maka bagaimana? Fala tu'amil ma'ahu, nggak boleh kita berbisnis dengan dia, dan nggak boleh bagi kita menerima hadiahnya. Kenapa? Karena kita udah tahu dia orang jelek, kita udah tahu harta yang didapetin itu daripada jalan yang haram, ya, jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan beliau memberikan tanbih kepada kita, apabila kita mengetahui atau kita menyangka harta yang diberikan adalah harta yang haram, maka nggak boleh kita terima sama sekali, walaupun orang yang ngasih adalah orang yang paling soleh. A'udzubillah, a'udzubillah min dzalik, ya. Karena kenapa? Penting bagi kita semua untuk mengetahui suatu hal yang jelek, suatu hal yang haram, apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dikatakan jelek, ya, yang dianggap jelek di dalam syariat. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya araftu syarra la li syarri lakin li tawaqi, man la ya'rifu syarra minan nas khaufan an yaghafi. Aku mengetahui suatu hal yang jelek, suatu hal yang haram, suatu maksiat, bukan untuk aku terjerumus kepadanya, bukan aku untuk melakukan hal tersebut, tapi apa katanya? Araftu syarra la li syarr lakin li tawaqi. Tujuan aku mengetahui maksiat, tujuan aku untuk mengetahui suatu hal yang buruk, hal yang haram, untuk aku menjaga diri agar tidak terjerumus terhadap hal tersebut. Ya, araftu syarra la li syarr lakin li tawaqi, wa man la ya'rifu syarr minan nas khaufan an yaghafi. Dan barang siapa yang orang-orang tidak mengetahui maksiat, tidak mengetahui suatu hal yang haram, tidak mengetahui suatu hal yang jelek, ditakutkan dia akan terjerumus kepada hal tersebut, tapi dia tidak tahu hal tersebut haram. Sebagaimana yang telah dijelaskan masalah nongkrong di jalan. Nongkrong di jalan hukumnya haram, ya, kecuali mereka bisa melakukan 5 perkara, ya, yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ya. Satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, anak tiap hari nongkrong di jalan ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, boleh ente nongkrong di jalan. Ente mau nongkrong di jalan, pinggir jalan, dipinggirkan, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat 5 perkara mesti dilakuin. Yang pertama, ghaddul basar, tutup mata dari hal yang haram, dari aurat-aurat perempuan, ya, dari segala hal yang jelek. Yang kedua, amar ma'ruf, memerintahkan suatu hal yang baik. Yang ketiga, nahi munkar, ya, mencegah hal daripada segala kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di tepi jalan. Ada orang yang jelek-jelek, berbuat jelek, langsung kita tindak, langsung kita cegah. Ghaddul basar, amal ma'ruf, nahi munkar, amitil adza anit thariq, mencegah hal-hal yang membuat orang terganggu ketika jalan. Jalanannya bolong nih, jalanan bolong, ambelin, kan nongkrong di jalan di depan muka kita. Kita nongkrong di depan jalanan, jalanannya bolong, kita tambelin, kita singkirin, ada batu, kita singkirin biar orang kagak jatuh. Yang terakhir apa? Raddus salam, menjawab salam orang yang lewat. Jadi kalau orang lewat, jawab tuh salam. Bisa gak ngelakuin 5 hal ini? Kalau bisa, boleh nongkrong di jalan. Tapi kalau 5 hal ini nggak bisa, maka kata Rasulullah, haram kita nongkrong di jalanan, nongkrong di gang-gang. Maka begitu, dalam cara kita mengetahui hal tersebut, apakah kita untuk melakui? Bukan, menjaga diri agar kita tidak terjerumus daripada hal tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Imam Haddad di dalam pelajaran kemarin, sekedar mengingat dan
memurojaah lagi. Dan yang kedua, ya, suatu hal yang dapat menjerumuskan orang soleh, orang baik terhadap suatu hal yang haram karena dia kurang teliti. Dan yang kedua adalah adamul ihtiras minal muamalat al fasidah. Mereka tidak menjaga diri daripada jual beli yang diharamkan, jual beli yang di situ tidak sah hukumnya. Wa tariqul khalas, ya. Bagaimana cara terhindar daripada hal seperti itu? Kata Imam Haddad, antajtanibah jami'al buyu' al-fasidah wal makruhah, yaitu dengan cara kita meninggalkan jual beli yang di situ tidak sah, yang di situ diharamkan atau yang di situ dimakruhkan di dalam agama Islam. Wala tabi', jangan menjual, wala tashtari, jangan membeli, illa bisighatin sahihah, kecuali dengan sighat yang benar. Sighat yang benar bagaimana, Beb? Sighat yang benar di dalam jual beli, aku jual handphone ini terhadapmu. Kemudian pembeli mengatakan, aku terima handphonemu tersebut, aku beli handphonemu tersebut dengan harga 1 juta. Ada yang melakukan hal tersebut itu? Kagak ada. Maka bagaimana tuh? Maka buyunya fasidah, kata Imam Haddad. Dan itu alal mu'tamad, menurut pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Apabila hal tersebut terjadi, hukumnya tidak sah. Tapi bagaimana katanya? Wala ba'sa bil mu'atoh fil muhaggarat, katanya. Tapi tidak masalah, kata Imam Haddad, di dalam jual beli mu'atoh. Apa itu jual beli mu'atoh? Yang sering kita lakuin tiap hari. Bang, beli apa mah? Beli inian, beli makanan, ya, beli nasi padang, beli sate. Oh ya, berapa harganya Bang? 5.000, 10.000, kita kasih di teh. Ya, kemudian penjual memberikan makanan yang kita pengen, membelikan barang yang pengen kita beli. Apa itu sah? Itu sah, namanya mu'atoh. Mu'atoh itu adalah jual beli tanpa sighat. Hakikat jual beli itu gimana? Hakikat jual beli mesti namanya kita mengatakan, saya jual barang ini dengan harga 5 juta. Kemudian dia mengatakan, saya beli barang Anda dengan harga 5 juta. Ada ijab, ada gobul. Ijab adalah omongan yang dilontarkan oleh penjual, gobul adalah omongan yang dilontarkan oleh pembeli. Saya terima. Begitu. Itu sighat yang sah. Tapi kebanyakan dari kita kagak, Bang, beli Bang. Udah kalau tuh abang yang ngasih, kita ngasih duit. Apa ini namanya? Ini namanya bai'ul mu'atoh. Bai'ul mu'atoh bagaimana? Ya, bai'ul mu'atoh adalah jual beli yang tidak ditemukan sighat. Nggak ditemukan sighat tadi itu, masalah ngomongan saya beli, saya jual, tidak ditemukan, tapi sama-sama ridho. Ya, sama-sama ridho. Tahu dari mana? Dari tanda-tandanya, alamatnya. Abangnya ngambil duit, pembelinya ngambil barangnya. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, namal bai'u antaradin. Jual beli tersebut sah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Mesti sama-sama ridho. Bagaimana cara mengungkapkan rasa ridho? Ridho itu tempatnya di hati. Orang ridho, orang ikhlas segala macam di hati. Dari mana ketahuan dia ridho atau tidak? Dengan ucapan. Maka dipentingkan, diwajibkan di dalam syariat Islam, di dalam kitab muamalat jual beli, mesti ada yang namanya ijab dan gobul. Ada ijab dan gobul menandakan dirinya sama-sama ridho. Tapi kalau ijab wal gobul tidak ada, maka tidak diketahui dia ridho apa kagak. Dia ngambil aja, mungkin aja hatinya nggak demen, hatinya nggak seneng. Harganya 10.000 sate padang, dibeli 5.000. Akhir itu abangnya udah dah, ambil aja, tapi hatinya nggak serap, hatinya nggak demen. Maka bagaimana? Bisa agak sah jual belinya. Maka kata Imam Haddad, hati-hati, jangan sampai begini. Adapun yang namanya jual beli tanpa sighat diperbolehkan, tapi apa? Fil muhaggarat, sesuatu hal yang remeh. Suatu hal yang remeh kayak gimana? Beli aqua harganya 1.000 perak. Beli apa lagi? Suatu hal yang remeh, yang harganya tuh nggak sampai miliaran, jutaan. Kalau harganya ya, harganya miliaran, jutaan, beli apa? Beli tanah. Beli apa? Beli mobil, beli motor. Maka dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan, saya beli motor ini dengan harga 15 juta. Saya terima motornya dengan harga 15 juta. Begitulah disunahkan. Ya, berapa banyak orang-orang sekarang pada nggak ada yang pakai sighat, ya.
Maka kata Imam Haddad, hati-hati, jangan begitu. Kalau kita melakukan hal seperti itu dan ternyata sama-sama nggak ridho, maka barang yang kita makan, barang yang kita beli menjadi haram. Dengan sebab itulah orang-orang soleh bisa terjerumus kepada suatu hal yang haram karena mereka tidak tahu. Begitu kata Imam Haddad. Maka hati-hati, jangan. Wajtanibil ghish, dan jauhilah yang namanya tipu menipu di dalam jual beli, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang suka menipu maka dia bukan termasuk golongan kami. Jadi nanti jangan ngaku-ngaku golongan Rasulullah. Kenapa? Kerjaannya suka nipu. Hati-hati. Wajtanibil ghish wal kidhib, berbohong, jangan suka berbohong, wal halaf ala sila', dan sumpah di dalam jualan. Ini barang aneh nih, cakep, ente pakai minyak wangian lah, masuk surga ente. Waduh, kita jual koko, kita jual koko, jual sarung. Ente kalau pakai sarung aneh yang ane jual nih, koko yang ane jual nih, insya Allah salat ente sah. Ya Allah, waduh, hati-hati, jangan sampai yang namanya sumpah. Karena kenapa? Karena sumpah tersebut dapat yumhikul barakah, menghilangkan keberkahan. Tujuannya apaan? Tujuannya agar orang beli. Ya, jangan suka sumpah-sumpah. Kalau mau beli, kalau nggak mau beli nggak apa-apa. Tapi kalau penawaran, iklan nggak apa-apa. Iklan yang bagus-bagus, yang bikin menarik, ya. Kalau misalkan nanti pakai minyak wangi, insya Allah para malaikat bakal mendekat, karena para malaikat menyukai suatu hal yang harum-harum. Bener nggak? Benar. Tapi kalau yang namanya sumpah, waduh, wallahi, demi Allah, ini barang nih benar-benar asli. Astagfirullahaladzim. Walaupun asli, jangan ngomong sumpah. Asli ini madu dari mana? Madu Hadramut, asli, wallahi asli. Kalau ente nggak percaya, ente cek. Waduh, jangan. Kenapa? Yumhikul barakah, menghilangkan keberkahan. Hati-hati, jangan. Wala taktum aiban, dan jangan suka menutup-nutupi aib di dalam barang jualan yang sekiranya law tala alaihi al-mushtari lam yashtarha bidzalika tsaman. Ya, kita mau jualan barang, kalau ada aibnya kasih tahu pembeli. Jangan sampai yang namanya kita jual barang aib, kita jual ke pembeli, kita tutupin aibnya. Sekiranya nih kalau misalkan nih aibnya ketahuan, si pembeli nggak mau beli, maka bagaimana? Jangan. Kata Imam Haddad, ini termasuk daripada menipu. Salah satu menipu gimana? Ini menjual barang jelek, menjual barang yang ada cacatnya tapi tidak disebutkan. Maka bagaimana? Nanti mustari menyesal dan segala macam. Akhirnya itu kita mendapatkan uang, ya, daripada hasil jualan tersebut menjadi haram. Kenapa? Karena kita nggak sebutin aibnya. Jangan. Wahdhar kullal hadar minal muamalah birriba. Nah, ini paling sering nih. Ini yang paling sering terjadi. Apa? Ar-riba. Kata Imam Haddad, wahdhar, hati-hati, kullal hadar, benar-benar hati-hati, minal muamalah, daripada jual beli fihi riba, ya, birriba, yang mana di situ ada riba. Riba, hati-hati riba. Banyak kan terjadi kapan? Riba terjadi ketika bulan Syawal, ketika hari raya Idul Fitri. Kenapa? Orang punya duit 100.000, ditukerin 2.000-an baru. 2.000-an barunya cuma ada 90.000. Apakah riba? Riba. Nggak boleh. Ya, riba tersebut di dalam syariat Islam adalah sesuatu hal yang termasuk daripada dua, makanan atau uang. Makanan atau uang. Yang lainnya daripada dua ilah ini bukan termasuk riba. Riba tersebut di dalam makanan, di dalam uang. Maksudnya gimana, Beb? Anak punya makanan. Kalau zaman dulu nggak ada uang. Zaman dulu itu saling barter, tukar menukar. Ente punya mangga, ane punya pisang. Maka bagaimana kita tukar mangga ente dengan pisang ana? Itu namanya barter. Nah, di dalam masalah riba itu dua penyebab. Ima makanan, wa ima uang. Maksudnya gimana makanan? Ana punya pisang. Pisangnya misalkan pisang cakep. Nah, kemudian antum punya pisang juga. Maka bagaimana? Kita tukar-tukaran pisang. Karena pisang anak paling bagus, anak cuma 1 kilo. Pisang antum jelek, antum 2 kilo. Ini ada riba. Kenapa? Tidak setara.
Kalau misalkan dia mangga, anak pisang, maka bagaimana? Dia kagak apa-apa, mau dia 2 kilo, mau dia 3 kilo, anak 1 kilo, nggak apa-apa. Karena berbeda, ya, karena berbeda. Meskipun makanan, tapi berbeda jenis. Di dalam riba itu mesti satu jenis, ya, satu ilah, satu jenis. Antum punya pisang, anak punya pisang. Pisang anak 1 kilo, pisang antum 2 kilo, walaupun punya anak lebih bagus. Di sini ada apa? Ada riba. Nggak boleh jual beli itu tukar menukar antara pisang, tapi berbeda timbangan. Begitu juga, ya, di dalam masalah uang. Uang begitu juga, ya. Dia punya uang 2000-an baru, 1 juta. Anak punya uang 1.200.000, tapi bukan 2000-an baru. Ditukar. Fihi riba, ada riba di sini. Riba apa namanya? Riba fadl, lebih. Dia uang 1 juta, aneh 1.200.000 lebih, maka di sini ada riba. Nggak boleh yang namanya seperti itu, ya. Hakikat riba tersebut diharamkan bukan dari segi akal, tapi dari segi ta'abbudi. Suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'abbudi. Apa itu ta'abbudi? Ta'abbudi itu adalah kita nurut, kita tunduk di dalam perintah Allah karena kita beribadah kepada Allah, dan kita nggak tahu hikmahnya apaan sih. Kita diharami nama Allah Subhanahu wa taala makan daging babi. Kenapa? Ternyata di dalam daging babi tersebut ada cacing-cacing. Barang siapa yang suka makan babi, maka dia bakal sakit. Barang siapa yang makan babi, maka tabiatnya bakal berubah menjadi jelek. Ada hikmahnya, ada hikmahnya. Kita nurut perintah Allah, nurut perintah Allah. Kenapa? Ternyata ada hikmahnya di situ. Tapi kalau riba, ini adalah amrun ta'abbudi. Kita nggak tahu. Kok bisa diharamin, Bib? Lah kan pisang anak bagus, pisang ente kan jelek. Ya, kenapa kagak boleh? Kalau dari segi akal, bisa-bisa aja, kenapa kagak? Tapi kalau dari segi agama, nggak boleh. Kenapa? Karena ini diharamkan dari segi ta'abbudi. Kita menurutin, kita nunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena udah diperintahin yang haram, haram. Begitu juga beras. Anak punya beras merah, dia punya beras putih. Anak 1 kilo, dia 2 kilo. Anak 1 liter, dia 2 liter. Maka bagaimana? Maka di sini ada riba. Jangan yang namanya melakukan riba. Kata Imam Haddad, wahdhar kullal hadar minal muamalah birriba. Kenapa? Fa innahu min akbaril kabair. Termasuk dosa paling besar adalah melakukan riba. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqi minar riba, dan tinggalkanlah daripada riba, in kuntum mu'minin, apabila kalian termasuk daripada golongan orang-orang yang beriman. Wa fa illam taf'alu, apabila kalian tidak mau meninggalkan, kalian berperilaku yang namanya riba, melakukan riba, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih, maka siap-siap kalian akan dimusuhi, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini sering terjadi yang namanya riba. Begitu juga utang piutang. Utangnya cuma 100.000, suruh bayar 200.000. Ini namanya ribaul gharad. Ribaul gharad adalah riba yang di situ ada pinjam meminjam. Rasulullah SAW sangat menyunahkan, memerintahkan, menganjurkan kepada kita semua untuk yang namanya memberikan utang. Jadi kalau ada orang pengen ngutang, kita kasih. Kalau bisa sunnah membantu orang. Ya, ini orang udah disunahin, dianjur sama Rasulullah, malah dipersulit. Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak pernah yang namanya menolak. Setiap orang yang minta terhadap Sayyidina Ali selalu diberikan. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, orang yang sudah meminta-minta kepada kita, dia telah menjatuhkan dirinya di hadapan kita. Dia sudah menjatuhkan dirinya di hadapan kita dengan cara minta-minta, merendahkan dirinya dengan cara minta-minta. Kemudian kita injek lagi dia dengan cara kita menolak, kita nggak mau ngasih. Kata Sayyidina Ali, jangan sampai seperti ini. Ada orang pengen minta-minta, kasih walaupun sedikit. Pengen tolak, tolaklah dengan cara yang baik. Kata Imam Haddad, sebagaimana yang dijelaskan di dalam pembahasan yang kemarin. Ya, maka jangan pernah yang namanya melaksanakan riba. Lebih-lebih yang namanya ngutang 100.000 suruh bayar 200.000, riba. Kenapa? Uang apa uang? Bayar 100, lebihnya hadiah. Ini hadiah dari anak ke ente, boleh.
Tapi kalau seperti ini maka fihi riba, hati-hati. Wa qad la'anallahu rasul wa qad la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, akilar riba, wa mukilahu, orang yang ditaukilkan di dalam masalah riba. Anak pengen jual beli sama dia, nih ya, beli uang 1000-an, uang 2000-an dengan harga 1.200.000, minta sama dia 1 juta. Mukil, orang yang diwakilkan, maka bagaimana? Kena ribanya juga. Wa katibahu, yang tulis, yang sekretaris bagian nulis-nulis, kena juga. Wa syahidahu, yang menyaksikan juga kena di dalam riba. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang melakukan riba, orang yang menyaksikan riba, orang yang menjadi wakil di dalam riba, dan orang yang namanya menulis di dalam riba, bonnya ya segala macam, maka dia termasuk daripada pelaku riba. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka para salafun shalihun menganjurkan lebih bagus jangan pernah bekerja di dalam masalah perbankan. Jangan tinggalin masalah perbankan. Begitulah yang dikatakan ya, sebagian ulama mengatakan jauhi. Kenapa? Karena Rasulullah melaknat bukan orang yang ini doang, tapi orang-orang yang berada di dalamnya juga termasuk akilar riba, mukilahu, syahidahu, katibahu, kena semua. Beb, anak punya tabungan di bank, Beb. Bagaimana, Beb? Apakah anak kena riba? Kagak. Ya, kan kalau kita nabung gitu. Kalau dapat uang riba kan ketahuan. Nek uang daripada bunganya sekian. Maka bagaimana? Ya, sebagian ulama mutaakhirin ketika mendapatkan uang bunga di dalam tabungan itu mereka kalau mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, mereka nggak mau yang namanya ngambil uang riba. Ada bunga di dalam tabungan, mereka nggak mau ngambilnya, takut. Tapi sebagian ulama mutaakhirin daripada dibiarkan, lebih bagus diambil kemudian ditasarrufin ke masalihil jalanan bolong-bolong kita berikan dari uang riba ini, kita transferin ya, kita bendulin jalan. Oh ada inian, ternyata orang-orang butuh yang namanya WCK umum ya, WC umum, tapi kagak ada yang nyumbang, kita sumbangin kepada masalihil am. Oh ada situ tuh jembatannya udah reok, udah roboh, pengen roboh, maka kita boleh masalihil am. Gak boleh yang namanya tasarrufin di dalam sedekah, gak bagus, karena suatu hal yang haram, suatu hal yang jelek, maka Allah gak bakal terima. Li'annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha suci, Allah maha baik, Allah maha bagus, dan Allah tidak menerima suatu hal yang suatu hal kecuali hal tersebut suci, bagus dan baik. Jadi kalau kita mau sedekah, kita mau tasarrufin buat masjid, buat musola, cari harta kita yang paling bagus biar diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta-harta kayak gini, kita tasarrufin, kita berikan kepada masalihil am, ya, kepentingan orang-orang umum, itu lebih bagus daripada kita tasarrufin buat sedekah dan yang lainnya. Begitu daripada ulama mutaakhirin, ulama-ulama zaman sekarang. Wa jumlatul qaul fil riba, dan kesimpulan daripada riba apa katanya? Annahu yahram, ya, diharamkan bai'un naqad bimithlihi, ya, jual beli uang atau yang namanya barang fulus gitu bimithlihi, dengan sepertinya. Kal fiddah bil fiddah, anak punya perak, antum punya perak, anak tuker-tukeran, perak anak misalkan 1 gram, antum 2 gram, maka bagaimana? Fihi riba, haram. Wal mat'um bimithlihi, makanan yang seperumpamanya. Kal hinto bil hinto, gandum dengan gandum, gandum ana gandum bagus, gandum antum gandum jelek, antum 2 kilo ana 1 kilo, haram. Ya, illa mislan bimithlin, tidak menjadi haram kecuali sama takarannya. Ya, waya dan biadin, dan diberserahkan secara kontan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua daripada muamalatul fasiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak kepada kita, berikan rezeki yang berkah, yang halal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari suatu hal yang jelek. A'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'allina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah.
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.